डोडो टीवी। बगनपुर गाँव आज खुशीर समारोह अच्छी खास करी साजन घरे कहीं साजन आ स्त्री गोलाबर झील होइछि। आउ एई खुशी रे सेमाने निज घरे गोटे पार्टी रखिछंती। पूरा गाँ को एई खुशी रे आमंत्रण करा जाइछि। आउ नंदू बाजावाला को सेठी बाजा बजेवा को जिवार अछि। केते बढ़िया हैला जे काली मु से अन्य गाँरु से बाजा दुकानरू ए पुराना बाजा नहीं आसिली, नहेले मोर बाजा तो भांगी जाइछि। भंगा बाजा को आज रसोपर नहीं जाई पारि नथांती, आउ क्षति अलगा ही जाइथांता। सेमितिरे से बाजावाला कहिथिला जे एटा बहुत पुराना बाजा किंतु बाजुची तो बढ़िया। चलो आज सेठी उत्सव रे बजेई रंग जमेबी। राजपाल, रामप्रकाश, सज्जू, मोहित समस्ते साजन घरे पहुंचिले। साजन आउ तार स्त्री गुलाब समस्तंकर स्वागत कले। किछि समय परे नंदू मध्य सेठी पहुंची गला। चाल भाई नंदू, आम घर को लक्ष्मी आसीचंती, तो तू ढोल बजे टिके रंग तो जमे दे, समस्त को नचे दे आ खुशी को पूरा दुई गुणा करी दे। हाँ एबे बजाउछि। नंदू बाजा बजेवा को लागिला आ समस्ते नाचिवा को लागिले। सज्जन निज छोट झील को कोଳରେ नहीं नाचुथिला। एई भितरे हठात ऊपर काहारी चित्कार करिवार शब्द सुनागला। समस्ते विचलित होई ऊपर को दौड़िबा को लागिले। गुलाबो गुलाबो कौन हैला तोते गुलाबो किए कला गुलाबो गुलाबो तू मते छाड़े कि जाई पारिबुनी गुलाबो। निमिषक मध्यरे ढोलर शब्द निरोलारी परिणत होइगला। आउ खुशीर परिवेश दुखरे समस्ते निज निज घर को फेरीगले। एई कथा को किछि दिन बीती जाइछि। तापरे किछि दिन परे आउ थरी पुणी गाँ लोकंक मुहरे खुशी आसीगला। कारण राजपाल झील सुमन बाहाघर अछि। सुमन सजबाज ही निज कक्षरे बसी थाए। राजपाल मध्य किछि गाँ लोक आउ घर लोक मानक सहित बारातींकर स्वागत करने प्रस्तुत करुथिले। अनेक दिन पर खुशीर मुहूर्त आसीछि ना रामप्रकाश। नहेले सज्जन झीर फंक्शन रे जहा हेइथिला से तो हृदय विदारणर परिस्थिति थिला। सतरे चलो एबे छाड़ झीर बाहाघर देखिबा। हाँ तुर बारातीर स्वागत पाई फूल सेठी अगणारे रखिछि, नहीं कि आसे। सुन नंदू, से पर्यंत तू ढोल बजाई सभिंकर मनोरंजन कर। नंदू ढोल बजेवा आरंभ कला, किंतु किछि समय परे ढोलर शब्द लोहारी परिणत होइगला। कारण राजपाल फूल नेबाकू गला किंतु फेरिकी आसिलानी। केवल तार चित्कारर शब्द सबु लोके सेपटे जाई देखिले। पुणी थरे गाँव खुशीर समय दुखरी परिणत होइगला। समस्ते दुखी होइगले। राजपाल झील बाहाघर हेलानी। ए घटना को किछि दिन बीतीगला। आज गाँव मोहित घरे खुशीर मुहूर्त थाए। से नुआ घर नहीं। समस्ते ता खुशी रे योगदान करने को आसीछंती। नंदू मध्य सेठी ढोल बजाया पई पहुंची जाइछि। अभिनंदन मोहित, खुशी रे निज नुआ घरे रह। हाँ भाई, आपण को मध्य अनेक अनेक अभिनंदन। हाँ भाई, तते बहुत अभिनंदन मोहित। हाँ मोहित भाई, नुआ घर नहीं गल, एबे बढ़िया भाउज नहीं आस, तापर लाइफ सेट तुम्हारा। अरे सचु तू भी ना, चल तुमे माने किछि खाई नियो पी नियो, तेबे जाय मु तुमानक पई खास मिठा आनी छी, ताकू नहीं आसुछि। एमिति ही हस खुशीर मुहूर्त चलीथिला। मोहित आसीबा पर्यंत नंदू तू ढोल तो बजा। नंदू ढोल बजेवा आरंभ कला। समस्ते खुशी नाचिबाकू लागिले। समस्ते अगणारे नाचुथिले। तेबे उपरू मोहितर शव तळकू पड़िला।
ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋହିତ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋହିତ ମୋହିତ। ଇଏ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଗାଁର ଖୁସିର ସମୟ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରାରେ ହସ ଭୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଇଏ କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନି। ସବୁଥର ଗାଁରେ ଯେବେ କୌଣସି ଖୁସିର ସମୟ ଥାଏ କାହାରି ନା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ସଂଯୋଗ ନୁହଁ। ହଁ, କଥା ତ ଠିକ୍। କିଛି ନା କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ସେ ନନ୍ଦୁର କାରନାମା। ନନ୍ଦୁ କେମିତି? ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯେଉଁ ବି ଘରେ ଗାଁରେ ଯାହାର ବି ଉତ୍ସବରେ ନନ୍ଦୁ ବାଜା ବଜାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ବାଜା ବଜାଇବା ପରେ ହିଁ କାହାରି ନା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ନନ୍ଦୁ କୌଣସି ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। ଏସବୁ ପଛରେ ଇଏ ହିଁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦୁକୁ ଧରିନେଲେ। କହ, ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ନନ୍ଦୁ କଥାରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତେବେ ହଠାତ୍ ଢୋଲ ନିଜେ ଢମ୍ ଢମ୍ ହେଇ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପିଶାଚିନୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପିଶାଚିନୀ ଢୋଲ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା। ଇଏ ସତ କହୁଛି, ଇଏ କିଛି ବି କରିନି। ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ କାହାରି ଖୁସି ଦେଖିପାରିବିନି। ମତେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ନୁହେଁ। ଏ ବାଜା 1000 ବର୍ଷରୁ ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ନନ୍ଦୁ ଦୋକାନରୁ ଏ ବାଜା କିଣିକି ଆଣିଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ହିଁ ଆସିଗଲି। ଏବେ ଯେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ଡରିଗଲେ। ତେବେ ରାମପ୍ରକାଶ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିୱାଲା ବାବାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଦରକାର, ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ବର୍ଷରୁ ପାଣି ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ରାମପ୍ରକାଶ ସାଧୁ ଆଉ ସାଜନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଏଠିକି। ଢୋଲବାଲି ପିଶାଚିନୀର ଆତଙ୍କରୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ବାବା, ସଜ୍ଜନ, ସାଧୁ ଆଉ ରାମପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଢୋଲକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଜିବାକୁ ହବ, ତେବେ ମରିବ ସେ ପିଶାଚିନୀ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏଇଆ, ଏ କାମ ସେଇ କରିପାରିବ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନଥିବ, ନା କୌଣସି ମିଛ କହିଥିବ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥିବ। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ତ କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଧୁ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିନି, ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ନା ମିଛ କହିଛି। ନନ୍ଦୁଠାରୁ ଢୋଲ ନେଇ ସଚୁ ସେ ବାଜାକୁ ବଜେଇଲା। ବାଜାର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେଥି ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପିଶାଚିନୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଜଳି ମରିଗଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମୁକ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ସତ କଥା, ଖରାପକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆଉ ସତ୍ୟ ହିଁ ମାରିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ସହିତ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହା ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ସେହି ରହସ୍ୟ କେବେ ଆମକୁ ଡରେଇଥାଏ, ଆଉ କେବେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତାରେ ବି ପକାଇ ଦିଏ। ଏହି କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ, ଯାହା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ରାହାପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମି ସହିତ। ସେ ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଠି ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ, ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମରୁଭୂମିର ବାଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମରୁଭୂମିରେ କିଛି ଏମିତି ବି ଥିଲା ଅନେକ ବର୍ଷରୁ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ତାର ରହସ୍ୟ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ୟାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଆସୁନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ପୁଣି ଜଣେ ଲୋକ ସିନୁ ତା ସହିତ ରହୁଥିବା ନିଜ ସାଙ୍ଗ କରଣ ସହିତ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। କରଣ,
आमे गुंफार रहस्य निश्चय जानिबा। मोर तो बहुत इच्छा अछि एइटा जानिबा जे जहाँ भी गुंफा विषय सुनिछि सेइथिरे केते सत आउ केते मिछ अछि। सत कि नुहे सेटा तो जानिनी, किंतु बहुत वर्ष पूर्वरु सेटा सुनी आसुची। आउ एठिकार भी बहुत लोक ए गुंफार गुप्तधन हीरा मोती बोधे या विषय सुनिथिबे कि नाही, बोधे केही भाबिथिबे कि नाही एमिति ही कहंती। किंतु ए गुंफार आखपाखरे आउ भितरे बहुत विषाक्त साप अछंती। आउ साप गुड़िक एते विषाक्त जे सेमाने कामुडिले लोके पानी भी मागी पारंतीनी। आउ किछि सेकेंड्स रे ही तांकर मृत्यु होई जाए। हाँ तो चलो देखिबा आउ ए कहानी केते सत सेटा भी जणा पड़ जिवो। दुहे आगकू बढ़िले। करण टिके भयभीत थिला आउ अन्य पटरे सिनु पूरा पूरी कॉन्फिडेंट थिला। गुंफा आड़कू से माने दुहे बढ़ुई थिले। हठात तांकू गोटिए बड़ सापटी देखागला। देख ये केते बड़ साप। एबे आमे कोन करिबा? ये हमको निश्चय कामुडी दबो। सेतिकी बेले तांको बीन शब्द सहित गोटे झीटे तांको आड़कू आसुथिबार देखागला। से बीन शब्द शुणी साप सेठारु दौड़िकी चलीगला। तुमे किए आ तुमे आमको सापठारु काहेकि बंचेल? मु केलुणी ए साप गुड़ी को बसीभूत करवा बहुत भल भावे आसे मते। एबे तुमे कह तुमे माने किए आउ को उद्देश्य रे एठिकी आसीछ? मु सिनु आ ये मो सांग करण। आमे एठिकी गुंफा भितरे थिबा गुप्तधन विषय जानिबाकू आसीछु। आ मते लागुची आमको तुम सहाय्यर आवश्यकता पड़िबो। हाँ मु तुमरा सहाय्य करिबी, किंतु तुमे मते ता बदल रे कोन देबो? जदि आमे से गुप्तधन पाखरे पहुंची गुप्तधनरु किछि आनी पारिबो ताहले तुमको सेथिरु किछि भाग दबु। ठीक अछि? ठीक अछि चलो। तुमे दुहे भीतर को जाओ, मु एठी रहिली। केलुणी आ सिनु आगको बढ़ी चलिले आ गुंफा भितरे पहुंची गले। से माने दुहे जिमिति गुंफा पाखरे पहुंचिले सेठी तांको गोटिए चमकुथबा हीराटिए देखागला। ये केते सुंदर हेछि। वाओ रो मो पाखरे कैमरा अछि, मो सेथिरे यार फोटो क्लिक करिनिए। सी फोटो क्लिक कला आ पुणी टिके आगको बढ़िले। से माने सेतिकी बेले सेठारे आउ गोटिए साप आसीगला। तुमे डरनी सिनु, मु एबे ई साप को एठु भगै दउची। एमिति कहि से केलुणी बीन बजेबाकू लागिला। आउ किछि समय रे से साप सेठारु चलीगला। आउ किछि बाट चलिला परे से माने गुंफार सेही भागरे पहुंची गले जेउठी गोटिए बहुत बड़ कवाट थिला। आउ से कवाट को खोलिला मात्रे ही तांकू देखागला बहुत मात्रार हीरा रत्न माणिक्य आउ सुना आहुरी भी बहुत जिनिस। याकू देखिकी सिनु बहुत आश्चर्य होइगला। सिनु तार फोटो उठेबाकू चेष्टा कला, किंतु से गुप्तधन उपरे बहुत साप माने बसिथिले। केलुणी सुन, तुमे साप गुड़ी को शीघ्र एठू काढ़ी दियो, ताहले जाई आमे सबु नै पारिबा। केलुणी किछि भी उत्तर देलानी। सिनु पछकू बुलिकी देखिला तो केलुणीर उच्चता हठात बढ़िबाकू लागिथिला। ता शरीर धीरे धीरे सर्पाकृति हेबाकू लागिला। ता आखि साप भଳି हेबाकू लागिथिला। और देखु देखु से गोटे बड़ सापर रूप नहीं गला। अरे ये कौन? तुमे किए किए? मु कौनसी केलुणी नुहे, मु जणे इच्छाधारी सर्प। आउ ए गुप्तधन आउ एठारे थिबा सापंकर रक्षा करिबा ही मो काम। तुमे मनीष माने एठू किछि नै कि जाई परिबनी। एमिति कहि से सिनु को कामुड़ी गला। सिनु मरी गला। से सिनुर सबको से गुप्त धनर कवाट बाहर फिंगिदेला और से कवाट को बंद करदेला। आउ एपटे सिनु को बहुत समय न आसिथिबार देखि करण गुंफा आड़कू बाहरी पड़िला। सिनु सहित किछि अघटन ही जायनी तो केजानी मो सांग ए पर्यंत काहेकि फेरिलानी देखि आसे। करण भितरे पहुंचिला तो ताको सिनुर शव और ता हाथ रे कैमरा देखागला।
ସିନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଇଗଲା ତୋତେ ସିନୁ? ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସିନୁର କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇଲା। ଯାହା ପିକ୍ଚର ସିନୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲା ସେ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପିକ୍ଚର୍ସରେ ନା କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ଥିଲା ଆଉ ନା କୌଣସି ହୀରା। କେବଳ ଥିଲା ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସର୍ପ, ଯାହାକି ସେ କେଲୁଣି ହିଁ ଥିଲା। ୟା ମାନେ ସେ କେଲୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସର୍ପ ଆଉ ସେ ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଛି। ମତେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯିବା କଥା, ନହେଲେ ସେ ମତେ ବି ମାରିଦବ। କରନ୍ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସର୍ପ। ତୁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ କଣ ଭାବିଥିଲ କି ଏଇଠୁ ଏ ଗୁପ୍ତଧନ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ? କେବେ ନୁହେଁ। ଏଇଠୁ କୌଣସି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିନି। ତୋ ସାଙ୍ଗ ବି ମରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ତୁ ବି ମରିବୁ। କରନ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। କରନ୍ ବି ମରିଗଲା ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସର୍ପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧନୀ ଜମିଦାର ମହେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ଘରେ ଯାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ କିଛି ଅଜଣା କାରଣରୁ ଯାଆଁଳା ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଝିଅ ପିଶାଚୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀ ହେଲା ପରେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ସକାଳ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ମହେଶ୍ୱରର ଚାକର ବିରଜୁ ମହେଶ୍ୱର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି? ବିଲରେ ଏତେ କାମ ପଡିଛି ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଓ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଆରେ ଉଠନ୍ତୁ। ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି? ଏମିତି କେତେଥର ଡାକିଲା ପରେ ବି ଯେବେ କେହି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି ତ ବିରଜୁକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ଲାଗୁଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମତେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଆ କହି ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆରେ ଆଜ୍ଞା, କଣ ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେମିତି ହେଇଗଲା? ବିରଜୁର କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ବିରଜୁ, କଣ ହେଲା? ଏତେ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀଙ୍କର। ଠିକ୍ କହୁଛ ଭାଇ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କି ସେତିକି ବେଳେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଶମ୍ଭୁ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାହ ସଂସ୍କାର କଲେ। ଏମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ନୀତି ହେଉଥିବା ହତ୍ୟା କାରଣରୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଶମ୍ଭୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁରା ଗାଁର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସାଧୁ ବାବା ପାଖରେ ମିଳିବ। ମୁଖିଆ ଶମ୍ଭୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆସ ମୁଖିଆ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀ ଦୁହେଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶୀଘ୍ର ଆସି କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀ ପୁରା ଗାଁକୁ ଗିଳିଯିବେ। ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ହେଉ କି ଛୋଟ, ସମାଧାନ କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇନେ ମୁଖିଆ, ଏଇଟା ମୋ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଘଣ୍ଟି। ଏଇ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ପିଶାଚୀ ଆପେ ଆପେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେବେ ବିରଜୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ତ ଘଣ୍ଟିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଯାଆଁଳା ପିଶାଚୀ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। କିଏ? ଆରେ ବିରଜୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ
ବାପୁ ତୁ ବି ତ ଥିଲୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ତୁମେ ମାନେ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ତତେ ମହେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛୁ। ତତେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ। ନା ନା ମତେ ମାରନି, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ପୁରା ପରିବାର ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ଏଇମିତି ବିର୍ଜୁ ପିସାଚି ଆଗରେ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଁଳା ପିସାଚି ତା ଉପରେ କିଛି ଦୟା କଲେନି ଆଉ ତା ବେକକୁ ଚିପି ଦେଲେ। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ବିର୍ଜୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ହିଁ ଥିଲା କି ତା ଝିଅ ସେତିକି ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ନେଇକି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାଁଳା ପିସାଚି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବିର୍ଜୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ଝିଅ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ଗାଁରେ ତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ଏ ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ମାନେନି, ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବେନି। ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଗାଁ ଲୋକେ ୟାକୁ ମାରିଦେବେ, ଜାଣିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ତୁ ଏ ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ଯଦି ନ ମାନୁ ତାହେଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମକୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କଲୁ? ମୁଁ ତୁମ ହତ୍ୟା କରିନି, ମୁଁ ତ ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ମୁଖିଆ ସହିତ ମିଶି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାର ବି ହତ୍ୟା ହବନି, ଆମେ ସାଥୀ ହେଇ ମୁଖିଆକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ମୁଖିଆ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ତାହାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତା ଘଣ୍ଟି କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେବି, ତୁମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ମୁଖିଆ କଥା ବୁଝିବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବିର୍ଜୁ ମୁଖିଆର ଘଣ୍ଟି ଚୋରି କରିନେଲା ଆଉ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପିସାଚି ସେଠିକି ଆସିଗଲେ ଆଉ ମୁଖିଆକୁ ଧରିନେଲେ। ପିସାଚିକୁ ଦେଖି ମୁଖିଆ ବୁଝିଗଲା କି ଏବେ ଆଉ ସିଏ ବଞ୍ଚିବନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ କାରଣରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଫେରି ପାରିବିନି। ତୁମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେମିତି କହିବ ସେମିତି କରିବି। ସେଥିରେ କଣ ଲାଭ ହେବ? ଆଜି ଆମକୁ ମାରିଲୁ, କାଲି କି ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବୁ? ତୁମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଜାଁଳା ପିସାଚି ମୁଖିଆର ବେକ କାଟି ତା ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଆମକୁ କଥା ଦେବ କି ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କେବେ କୋଉ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରିବନି ତ ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶପଥ ନେଉଛୁ କି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବୁନି। ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ। ଏତିକି କହି ଦୁଇ ପିସାଚି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁରର ଲୋକେ ହସ ଖୁସିରେ ପୁଣି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।